اس لیے نہیں کہ دنیا میں رہ کے جو ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی تھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یا پھر دیکھتے نہیں تھے کہ نفرت کس سے ہے، اس کو دیکھیں گے نہیں، وہاں بھی نہیں دیکھیں گے اس غرض سے نہیں کہ نفرت ہے دشمنی ہے، اس غرض سے نہیں دیکھیں گے کہ کہیں اگر دیکھ لیں تو کہیں ہم سے نیکیاں نہ مانگ لیں، اگر دیکھ لیں گے کہ ہم سے نیکیاں نہ مانگ لیں، اس وجہ سے نظریں چرائیں گے ایک دوسرے سے، اس قدر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو دوستو قیامت کے دن جب قیامت جو دیکھ رہے ہیں مٹی کی زمین ہے، اگر اس میں پلاسٹر وغیرہ ٹائلز وغیرہ لگا دیتے ہیں اور گرم جب دھوپ سے ہوتا ہے تو پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی آگ کی چنگاری اگر ہم لوگوں کے جسم میں کہیں لگ جائے تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے، پورا بدن جھٹک اٹھتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، کیا چیز کی؟ تانبے کی زمین ہوگی، اور ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہاں ایک دن 24 گھنٹہ گزارنے میں کس طرح لگتا ہے؟ اب بتائیے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو وہاں کس طرح گزرے گی، کس طرح دن گزرے گی؟ اور اس وقت سورج یہ جو دیکھ رہے ہیں چھت اتنے قریب میں ہوگا، اب بتائیے تانبے کی زمین ہوگی اتنا قریب میں سورج ہوگا، تو اس وقت جو تانبے کی زمین گرم ہوگی اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ جو گناہگار ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، جو بدکار ہوگا جل کر راکھ ہو جائے گا، گناہگار ہوگا پسینے سے ڈوبا رہے گا، لیکن جو نیککار ہوگا، جو اچھے اعمال والا ہوگا، جو نماز کا پابند ہوگا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو اپنے والدین کو راضی رکھنے والا ہوگا، جو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنے والا ہوگا، جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے والا ہوگا، جو اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے والا ہوگا، جو اپنے بہنوں سے محبت رکھنے والا ہوگا، یا جو اپنے اڑوس پڑوس کو خوش رکھنے والا ہوگا، تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ سورج بھی اس کے جسم میں اثر نہیں کرے گا۔ یہ موقع ملا ہے، اس موقع کو گوائے نہیں، اس موقع کو غنیمت جانے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، ورنہ قیامت کی دن پچھتانا پڑے گا، اور پھر وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہی میرا پیغام ہے کہ آپ نماز کا پابند بن جائے۔ والدین کو جوتوں کی ٹھوکروں سے مارتے ہیں، اپنے والدین کو مارتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، والدین کو خوش رکھے گا، اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ اب بتائیے کوئی گاڑی خریدے 1.5 لاکھ کا، کوئی 1.5 لاکھ کا گاڑی خرید لے، یا پھر 25 لاکھ کا اسکارپیو خرید لے، کوئی اپنی گاڑی کو ڈنڈا سے مارے گا؟ بتائیے یہ گوارا ہے؟ 25 لاکھ لگا کے آپ اسکارپیو خرید کر اس کو ڈنڈا ماریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس جنت کا دروازہ باپ ہے، اس کو ٹھوکر کیسے مار دیتے ہیں، اس کو دھکار کیسے دیتے ہیں، اس کو گھر سے نکال کیسے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اپنی جنت کو خود ٹھوکر مار رہے ہیں، اپنے باپ جنت کے دروازے کو خود ٹھوکر مار رہے ہیں، تو بتائیے جنت کہاں سے جائے گی؟ ارے جنت تو ماں باپ ہے جو ذریعہ جنت جانے کا، اور جنت کو ٹھوکر مار رہے ہیں، اور 25 لاکھ کی گاڑی کو ڈنڈا نہیں مار سکتے، تو اس سے قیمتی کیا ماں باپ سے بھی قیمتی گاڑی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایک بار کہیں ٹھوکر لگ جائے معاملہ ختم، اس گاڑی کا کہیں ٹھوکر لگ جائے تو اس کا لائف ٹائم ختم۔ لیکن ماں باپ وہ ہے، اگر ماں باپ کو خوش رکھ لیا تو آپ کا لائف ٹائم سنور جائے گا، آپ کا لائف ٹائم سنور جائے گا، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور جنت کے حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ ماں کی دعاؤں میں اور باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہے کہ اگر ماں دعا کر دے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
उस माँ की दुआ को रद्द नहीं करता। अगर बेटा जहन्नम में है तो उसके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देता है। अब कैसे डालता है समाप्त कर, बस एक वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। माँ बाप के दुआओं और वालिदैन की खिदमत किस तरह करनी चाहिए। एक बुढ़िया थी, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की बात है। एक बुढ़िया थी, उसकी एक ही बेटी थी। कुछ दिनों के बाद वो इंतकाल कर गई। जब इंतकाल कर गई, कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ख्वाब में देखी क्या है कि जहन्नम में उसकी बेटी जल रही है। यहाँ दो मामला है, माँ की दुआ के असर है और ईसारे सवाब का भी जरिया है। जिसके मरहूम इस्लाम के लिए जो ईसारे सवाब के लिए महफिल को सजाया गया है, आप जितनी मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, उसका सवाब मरहूम को भी पहुंचेगा। इसलिए सुभान अल्लाह बोलते रहे। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने पर 90 नेकियां, कितनी नेकियां? 90 नेकियां हैं। तो अब 2 मरतबा 3 मरतबा कितनी नेकियां हो जाएंगी बताइए? बैठे बैठे नेकियां हैं। अगर हजारों मरतबा बोलिए बैठे बैठे कितनी नेकियां हासिल होगी। नेकियां कितना आसान काम है, लेकिन गुनाह काम भारी है, लेकिन लोग उसी को करते हैं। और नेकियां आसान, सिर्फ बैठे बैठे सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नेकियां ही नेकियां हैं। तो उस बुढ़िया की बेटी इंतकाल कर जाती है। कुछ दिनों के बाद ख्वाब में क्या देखती है? उसकी बेटी जहन्नम में जल रही है। वो बेकरार हो जाती, बेचैन हो जाती है। दौड़े दौड़े हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला हाजिर होती है। फरमाते हैं हजरत बसरी, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। कहते हैं हसन बसरी, कहते हैं अम्मा जान क्या बात है? ए बूढ़ी माँ बताओ क्या मामला है? कहा हसन बसरी, मेरी एक ही बेटी थी, कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गई। कुछ दिनों के बाद मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ? मेरी बेटी जहन्नम में जल रही है। मैं उसकी माँ हूँ, मेरे दिल को कैसे गवारा हो सकता है? अच्छा बताइए, दुनिया में आप देखते होंगे जिसके माँ बाप होते हैं, बेटा बेटी की तो ठोकर मारे, लेकिन माँ बाप उसकी बेटियों के लिए दुआ करते हैं, बेटियों के लिए फिर भी दुआ करती है, बदुआ कभी नहीं करते। लेकिन जब ज्यादा हद से ज्यादा वो अपने माँ बाप को सताते हैं तब वो दुआ करती है। उनकी माँ बाप की बददुआ से बचे आप। माँ की दुआएं लें, इंशाअल्लाह माँ की दुआ लेने से हर काम बनता है। अगर आप माँ की दुआ लेकर चलेंगे तो रास्ते में कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी, कोई परेशानियां नहीं आएगी। माँ की दुआ में इतने असर है। माँ की दुआ से आदम को हिला देती है। तो समाप्त करें और फरमाती है बुढ़िया, ऐ हसन बसरी मुझ पर रहम करो, मुझ पर मेरे दिल पर रहम करो, मेरे बेटी पर रहम करो। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी अम्मा क्या बात है, क्या मामला है, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? ऐसे वो बुढ़िया फरमाती है, ऐ हजरत हसन बसरी, मेरी एक ही बेटी थी जो कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ख्वाब में क्या देखती हो कि मेरी बेटी जहन्नम में जल रही है, मुझ पर रहम करो, कोई ऐसा वजीफा बता दो, कोई ऐसा वजीफा बता दो, कैसी तरकीब बता दो जो मैं इसको करूं और मेरी बेटी जहन्नम के आग से बच जाए। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी अम्मा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की जिक्र अज़कार करो और इशा की नमाज के बाद तस्बीह तहलील कर लेना। उसके बाद सुबह उठकर तुम कोई ऐसी चीज खैरात कर देना, गरीबों को खाना खिला देना, नंगों को कपड़ा पहना देना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बेटी को माफ फरमा देगा, जन्नत में अता फरमा देगा। वो बुढ़िया जाती है, दिन में वो और गरीबों को खाना खिलाती है, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं। उसके बाद रात के वक्त होता है, उसके बाद वो इशा की नमाज पढ़ती है और अल्लाह के जिक्र में लग जाती है। जो वजीफा बताए थे हजरत हसन बसरी, वो वजीफा पढ़ती है, पढ़कर सो जाती है। क्या देखती है कि उसकी बेटी जन्नत में टहल रही है, जन्नत के बागों में टहल रही है। माँ की दुआओं में, माँ की वजीफा में ये तासीर है, वो कुव्वत है कि अल्लाह तबारक व तआला चंद वजीफे से, चंद गरीबों को खाना खिलाने से वो बुढ़िया की बेटी जहन्नम के आग से बचकर जन्नत पहुंच जाती है। तो बताइए, हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की रियाजत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमें क्यों नहीं जन्नत अता फरमाएगा? इसलिए दोस्तों
ये मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए कि अपनी जिंदगी को नबी के सुन्नत के सांचे में ढाल दीजिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह के फरमान के सांचे में ढाल दीजिए, अपनी जिंदगी को नबी के इश्क के सांचे में ढाल दीजिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक गुजार दीजिए। आप यहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे और कयामत के दिन में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, पांचों वक्त की बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जल्दी वाक़ बोले खड़े होकर सलात व सलाम पढ़िए।